وضو کے 4 فرض آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، اور ایک طریقہ ہے وضو کا سنت کے مطابق کرنے کا۔ وہ سنتے بھی آپ یاد کر لیں گے، پھر اس سنتوں کے مطابق جب آپ وضو کریں گے تو وہ سنت طریقہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے جب آپ وضو کے لیے بیٹھیں گے ٹوٹی پہ جا کر، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام جو اچھے کام ہیں ان کے شروع کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ جس میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقبح۔ ہر وہ کام جو اچھا ہو، بہتر کام ہو، نیک کام ہو، مباح کام ہو، جب اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام شروع جب آپ کریں تو بسم اللہ پڑھا کریں، یہ مستقل سنت بھی ہے، پھر اس کام کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب دین کے شوق لوگوں کو ہوتا تھا تو ہر کام کے اندر مائیں وہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھیں۔ ہانڈی شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا جب گوندنا شروع کرتی تھی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بچوں کو دودھ پلاتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سارا کام جو بھی نیک کام کرنا ہوتا تھا اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر اس کی برکت سے گھروں کے اندر اولاد میں، مال میں، جان میں برکت ہوتی تھی۔ اس لیے یہ اہتمام کریں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ یہ میں نے اچھا کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہاں پہ بسم اللہ پڑھنا وہ بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ واش روم میں جب بیٹھے ہیں اور بیٹھنے لگے ہیں، وہاں پر آپ کے میں بیٹھنے لگا ہوں پیشاب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بے ادبی کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہر وہ کام جو اتنی سطح کا ہوتا ہے نا، مجبوری کرنے پڑتے ہیں، ان کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھو لیں، اس کو گھٹ کہتے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ آپ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کر لیں۔ کلی کر جب منہ کے اندر آپ پانی ڈالیں گے تو پھر منہ کے اندر اس پانی کو گھمایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اندر کوئی ذرات ہوں روٹی کے یا سالن کے، وہ نکل جاتے ہیں۔ اور اگر مسواک استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی مستقل سنت ہے۔ مسواک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ مسواک کو آپ لیں گے اپنے ہاتھ کے اندر، تو یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ مسواک کے اوپر رہ جائیں گی، یہ چھوٹی اور بڑی شہادت کی انگلی یہ نیچے آ جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ پکڑ لیں گے۔ تو جب پکڑ کے پھر آپ اس کو جب منہ کے اندر ماریں گے تو اس کا یہ طریقہ نہیں، اوپر نیچے نہ مارا کریں، یہ دانت ہوتا ہے لمبائی میں، اوپر نیچے یہ سنت نہیں ہے۔ یہ جو چوڑائی ہے منہ کی لمبائی اور دانتوں کی چوڑائی، منہ تو یوں لمبا ہوتا ہے نا، اور دانت جو یوں لمبے ہوتے ہیں، تو دانت کی جو چوڑائی ہے یوں ماریں گے اور منہ کی لمبائی کے ساتھ ماریں گے۔ اب اس بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک مستقل سنت ہے، اس لیے کہ جب آپ اوپر نیچے ماریں گے نا لمبائی میں، دانت کی لمبائی میں، آپ کے جو اوپر مسوڑے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں آپ کو کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ نے تھوڑا اہتمام کر لیا اور اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اوپر نیچے مار لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یوں ہے چوڑائی کے اندر آپ ماریں، دانت کی چوڑائی۔ یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، خود مجھے سمجھنے کرنے بڑی دیر لگی تھی، اس لیے کہ بعض علماء جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منہ کی لمبائی کے اندر، منہ کی لمبائی میں آپ برش کریں یا آپ مسواک کریں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ دانت کی چوڑائی کے اندر اس کو استعمال کریں۔ اب دیکھو نا، وہ دانت کے لفظ بولتے ہیں، منہ کا لفظ بولتے ہیں، اور سمجھنے والا کہتے ہیں یار بعض کہتے ہیں لمبائی میں، بعض کہتے ہیں چوڑائی میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دانت کی چوڑائی ہوگی، منہ کی لمبائی ہوگی۔ جب آپ منہ کا لفظ بولیں گے تو آپ کہیں گے کہ منہ کی لمبائی کے ساتھ مسواک کریں، اور جب آپ دانت کا لفظ بولیں گے، جب آپ دانت کا لفظ بولیں گے تو پھر اس کی چوڑائی کریں گے، یوں یہ دانت ہے یہ اس کی چوڑائی ہوگی، یہ منہ کی لمبائی بن جائے گی، منہ کی لمبائی دانت کی چوڑائی۔ اور یہ طریقہ ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ یہ جو 2 انگلی اوپر آپ نے لے کر آئیں گے، یہ نیچے والی چھوٹی انگلی نیچے
चली जाएगी, इसके साथ और इसके साथ आप इसको पकड़ लेंगे, अब इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये मुस्तकिल सुन्नत है। और 3 मरतबा एक दफ़ा मारेंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आप ये जो साइड है ना, ऊपर वाली सीधी साइड इसकी तरफ मारें, उसके बाद नीचे वाली सीधी साइड, उसके बाद ऊपर वाली उल्टी साइड, फिर नीचे वाली, फिर सामने जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप मारें। नीचे की साइड से अंदर की सब तरफ आप मार सकते हैं। एक दफ़ा मारेंगे, फिर पानी के साथ उसको धो लें, जो उसके अंदर गंदगी निकल जाए, फिर दोबारा मारें, फिर धो लें, फिर तीसरी मरतबा मारें। ये 3 मरतबा आप करेंगे, ये भी सुन्नत तरीका है। तो मिसवाक करना ये सुन्नत है। फिर उसके बाद आप नाक के अंदर पानी डालेंगे, 3 मरतबा आप डालेंगे। उसका तरीका ये है कि सीधे हाथ से आपने पानी डालना है 3 दफ़ा, और उल्टे हाथ के साथ आप इसको नाक को साफ करें। जो भी आपको आसान लगता है, कोई यूँ करते हैं, कोई यूँ करते हैं, जैसे आसानी हो इसके साथ। अगर उंगली इस्तेमाल करनी है तो फिर ये छोटी उंगली उल्टे हाथ की ये नाक के अंदर साइड में मारें, अगर वो गंदगी है तो वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद पानी डालेंगे, फिर 2-3 मरतबा करें, ये साफ हो जाएगा। ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद आपने मुंह धोना है, तो मुंह तो धोना फर्ज है, लेकिन 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है। अब 3 मरतबा आप मुंह धोएंगे, मुंह धो लिया, उसके बाद आपने अपने ये जो हाथ हैं वो आपने धोने हैं, ये कोनियों समेत। अमूमन क्योंकि हमारे पास ये टूटियाँ हैं तो हम यूँ नीचे करते हैं, पहले कोने के ऊपर पानी नीचे आता है गुड्डे की तरफ, और सुन्नत तरीका ये कि पानी यहाँ गुड्डे की तरफ से नीचे के कोने की तरफ जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप यूँ करें कि यहाँ पानी लेके यूँ करें तो ये आसानी हो जाती है। ये पानी करेंगे, पानी इस तरह आएगा। तो ये एक मुस्तकिल तरीक़ाकार है, सुन्नत है। तो इस तरह आप कोशिश किया करें, सवाब है। तो ये 3 मरतबा आप धो लेंगे, ये धो लिया। उसके बाद ये जो आपकी उंगलियाँ हैं और इनके दरमियान जगह है, ये खला करेंगे, यूँ कर लें, या एक तरीका ये भी है यूँ कर लें, ये मुस्तकिल सुन्नत है। उसके बाद आपने मसा करना है, तो मसे का तरीका कार ये एक मशहूर है जो आप करते रहते हैं कि आप यूँ इसको हाथ लें, दोनों हाथ गीले किए, और इसकी जो सीट अंदर वाली साइड है इसको पहले उंगलियाँ ये यहाँ से यूँ ले जाए पीछे की तरफ, बिल्कुल आखिर तक। फिर उसके बाद आप यूँ लेकर आए, ये वाली हथेली जो सामने वाली, इसको यूँ लेकर आए सीधा, और ये जो उंगली बच जाएगी, अंगूठा उंगली कान के अंदर डालें उंगलियाँ, और अंगूठे को पीछे की तरफ लेकर आए, अंदर भी फेर लें और पीछे भी फेर लें, और ये उल्टी साइडें जो है यहाँ पर फेर लें। ये कितनी सुनते हो जाएंगी? एक पूरे साल का मसा करना, ये सुन्नत, कान की सुन्नत, गर्दन की सुन्नत, ये 3 सुन्नतें आपकी अदा हो जाएगी। और उसके बाद जब आपने पाँव धोने हैं तो पाँव पे 3 मरतबा धोएं। धोने के बाद आपने जो है वो ये जो उंगली है इनका खिलाफ करना है, ये छोटी उंगली के साथ। ये इसलिए करते हैं ताकि कोई जगह खुश्क न रह जाए पानी के, और सारा अब ये आसान तरीका है, जल्दी जल्दी इसके अंदर फेर लेंगे, सुन्नत अदा हो जाएगी। और इसके अंदर ये जो हमने सुन्नतें बयान की हैं तकरीबन 9, 10, 12, 13 तक जाती हैं। अब ये 13 सुन्नतें हैं। अब 13 सुन्नतें अगर आप वुज़ू के अंदर इनको जिंदा कर लें, यानी इसके मुताबिक सुन्नत आप अमल करें, तो वुज़ू करें, तो एक सुन्नत के ऊपर 100 शहीद का सवाब है। तो 1300 शहीद का सवाब सिर्फ हम वुज़ू करने के अंदर ले सकते हैं। तो कितना आसान काम है नेकी कमाना। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि वुज़ू के मुताबिक आप जो है सुन्नत के मुताबिक वुज़ू किया करें। और एक और बात आप याद रखें कि कुछ मुस्तहब्बात हैं, खुद वुज़ू करना, किसी की मदद न लेना, ये मुस्तकिल मुस्तहब है कि अगर आप वुज़ू खुद कर सकते हैं तो आप खुद करें, किसी से मदद न लें। ऊंची जगह पर बैठ के पानी नीचे गिरे, आप ऊपर वाली जगह पर बैठे हों, जैसे अब हमारी जगह बनी हुई है, हम ऊपर होते हैं, पानी नीचे जा रहा होता है, ये भी मुस्तहब है। और अगर हो सके तो किबले की तरफ मुँह करके बैठे और इस तरफ आप वुज़ू करें। हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें उस तरफ मुँह करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये मुस्तहब अमल नहीं हो सकता। घरों में हो सकता है, या आप लोटे से वुज़ू करते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ये मुस्तहब है। अगर आप लोटे से वुज़ू कर रहे हैं या टूटे से कर रहे हो तो सुन्नत के लिए से, मुस्तहब के लिए से आखिर में जाकर 2 घुट पानी के, 3 घुट पानी के पी लिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोटे से वुज़ू किया करते थे, तो जब आखिर में पानी बच जाता था ना, खड़े होकर कभी कभार उसको तनावल फरमा लेते, कभी कभार रोज़ाना नहीं, जब बच जाता तो कभी कभार पी लेते खड़े होकर। उलमा ने लिखा है कि 3 पानी ऐसे हैं कि जो आदमी खड़े होकर पी सकता है, सुन्नत नहीं है, इजाज़त है, अगर आप खड़े होकर पीना चाहते तो पी सकते हैं। नंबर 1 वुज़ू का बचा हुआ पानी, नंबर 2 आप ज़मज़म, वो आप खड़े होकर भी पी सकते हैं, और तीसरा अगर उस्ताद का
یا شیخ کا کسی بڑے کا جوتا ہے اور آپ تبرکن پینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، اس کے اندر اجازت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ جو ہم آتے ہیں نا عمرہ کر کے تو لوگ باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ منہ قبلے کی طرف کر کے پھر پیتے ہیں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، سنت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ زندہ ہو۔